तन्मोतिभिः स्वेदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुर्यज्ञाय गातुर्यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वेन सम्पोषति रक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थि वगं रजः मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನೂರ 52 ಭಾಗ 2 जल बिच डूबिया मरत पियासा जल में ठाड़ा है पिए नहीं मूर्ख अच्छा जल है खासा जल बिच डूबिया
मरत पियासा जल में ठाड़ा है, पिए नहीं मूर्ख अच्छा जल है खासा। जल बिच धोबिया मरत पियासा जल में ठाड़ा है, पिए नहीं मूर्ख अच्छा जल है खासा। छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में रहत उदासा। छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में रहत उदासा। एक रात को जोर लगावे, एक रात को जोर लगावे, सोवे 12 वासा। सोवे 12 मासा। जल बिच डूबिया मरत पियासा जल में ठाड़ा है, पिए नहीं मूर्ख अच्छा जल है खासा। सच्चा साबुन लेना मूर्ख, सच्चा साबुन लेना मूर्ख है संतन के पासा। सच्चा साबुन लेना मूर्ख है संतन के पासा। दाग पुराना झूठ नाही, दाग पुराना छूटत नाही, दोवे 12 मासा। दोवे 12 मासा। जल बिच डूबिया मरत पियासा जल में ठाड़ा है, पिए नहीं मूर्ख अच्छा जल है खासा। जल बिच डूबिया मरत पियासा जल में ठाड़ा है, पिए नहीं मूर्ख अच्छा जल है खासा। चाहत छुड़ावना निश दिन धोबिया, चाहत छुड़ावना निश दिन धोबिया, गल में वरम के पासा। चाहत छुड़ावना निश दिन धोबिया, गल में वरम के पासा। कहत
कहत कबीरा सुनो भाई साधु कहत कबीरा सुनो भाई साधु बिना गुरु बिना गुरु बिना गुरु ज्ञान न आता बिना गुरु ज्ञान न आता बिना गुरु ज्ञान न आता जल बीच धुबिया मरत पियासा जल में ठाड़ा है पिए नहीं मूरख जथा जल है खासा जल बिछ धोबिया जल बिछ धोबिया जल बिछ डुबिया मरत पियासा जल में खड़ा है पिए नहीं मूरख अच्छा जल है आसा ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಾಡು ಆ ದೋಬಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಅವನು ದಿನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನಂತೆ. ಜಲ ಮೇ ಠಾಳಾ ಹೈ ಪಿಯೇ ನಹಿ ಮೂರಕ್ ಅಚ್ಚಾ ಜಲ ಹೈ ಖಾಸಾ छिन में धोबिया ರೋವೆ ದೋವೆ छिन में रहत ಉದಾಸ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ, ಬಡ್ದಿಡ್ತಾನೆ, ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಎಸಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಬೀರ್ದಾಸ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಬೂನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ಮ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಚ್ಚಾ ಸಾಬೂನ್ ಲೇನ ಮೂರ್ಖ, ಮೂರ್ಖ, ಒಳ್ಳೆ ಸೋಪ್ ಇದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ, ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ, ಸಂತರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಬರೋಲ್ಲ, ಇರೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ, ನಾವು ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ, ಸಂತರ ಹತ್ರ, ಮಹಾತ್ಮರ ಹತ್ರ, ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರ ಹತ್ರ ಅದಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ದಾಗ್ ಪುರಾಣ, ಆ ಕೊಳೆ ಹಳೇದು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂತರು ನೀಡುವಂತಹ ಆ ಸಾಬೂನಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಸಿದಾಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ದೋವೆ 12 ಮಾಸ, ಎಷ್ಟು ತೊಳೆದ್ರು ಆ ಕೊಳೆ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಸಂತರ ಹತ್ರ, ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ, ಆ ಮಹಾಪುರುಷರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಳೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5,000 to 10,000 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ. ಸಂತರ ಹತ್ರ, ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಗವನ್ನಾಮ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಥರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನ? ದೇವ್ರ ನಾಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೀವ? ದೇವ್ರ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವ? ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಅಂತಾರೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ,
ವಿಶೇಷ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಾಗಿ ಆಂತರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ, ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಅದು, ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತೀರ ನೀವು, ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೀರ ನೀವು. ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಕಹತ ಕಬೀರ ಸುನೋ ಭಾಯಿ ಸಾಧು. ಕೇಳಪ್ಪ, ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು? ಬಿನ ಗುರು ಜ್ಞಾನನ ಆಸ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರುಗಳು ಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆನೇ ಗುರು ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏಕಲವ್ಯಂಗೆ ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಗುರು ಬಿನ ಕೌನು ಬತಾವೆ ಬಾಟ. ದಾರಿ ತೋರೋನು ಯಾರು? ಗುರುನೇ. ಅವನು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ನು 365 ದಿವಸ 64 ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಶಿವನಾಮ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿವ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಿವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಗುರುಕುಲದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೇನು? ಗುರು ಬಿನ್ನ ಕೌನು ಬತಾವೆ ಬಾಟ. ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಚ್ಚಾ ಸಾಬನ್ ಲೇನ ಮೂರ್ಖ. ತಗೊಳ್ಳೋ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಬೂನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾ ಅಲ್ಲ, ರಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವನ್ನಾಮ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧ 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 ಅಂತೀರಾ? ಇದು ಶುದ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳಿದೆಯೋ? ನೀವು ನಿಜವಾದ ಸಾಧುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶಾಂಪೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಚಿಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಇದು. ಕಬೀರ ದಾಸರ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡಿದೆ, ನೀವು ಹಾಡಿ. ಗುರು ಬಿನ್ನ ಕೌನು ಬತಾವೆ ಬಾಟ. ಬಾಟ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ. ಆ ಬಾಟಾ ಇದ್ಲೇ ಬಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಾಟಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಆ ಪದದಿಂದ. ಬಾಟಾ ಭ್ರಾಂತಿಕಿ ಪಹಡಿ ನದಿಯ ಬೀಚ ಮೇ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಟ. ಅದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಪರ್ವತ ಠಾಡೆ ಲೋಭ ಚೋರು ಸಂಘಾತ ಮದ ಮತ್ಸರಕ ಮೇಹ ಭರಸತ ಮಾಯಾ ಪವನ ಭಯ ದಾಟ. ಕಹತ ಕಬೀರ ಸುನೋ ಭಾಯಿ ಸಾಧು ಕ್ಯೂ ತರನ ಯಹ ಘಾಟ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ದಾಟೋದು? ಅದು ಗುರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ದಾಟ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ದಾಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000ನೋ 1,00,000 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೂ ಜನನೂ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿತ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧೈ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು
ಮಾಡ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನತ್ತು ಕೌಂತೇಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿವಸ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ, ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ EMI ಕಟ್ಟಂಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? EMI ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾನೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾ? ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸದಾ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಾಡಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಡಿ. ಬಸಂತ ರಾಗ. गुरु बिन कौन बतावे बाटा, बड़ा विकट यमगाटा। गुरु बिन कौन बतावे बाटा, गुरु बिन कौन बतावे बाटा, बड़ा विकट यमघाटा। गुरु बिना कौन बतावे बाटा, बड़ा विकट यमघाटा। गुरु बिना कौन बतावे बाटा, बड़ा विकट यमघाटा। गुरु बिना कौन बतावे बाटा। की पहाड़ी नदियाँ बीच भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच अहंकार की लाटा। भ्रांति की पहाड़ी भ्रांति के पहाड़ी नदियाँ बीच अहंकार की लाटा। काम क्रोध जो पर्वत ठाड़े, काम क्रोध जो पर्वत ठाड़े। काम क्रोध जो पर्वत ठाड़े। लोभ चोर संघाता, गुरु बिना कौन बतावे बाटा। गुरु बिना कौन बतावे बाटा, बड़ा विकट यमघाटा। गुरु बिना कौन बतावे बाटा,
मास्तर का मद मास्तर का मद मात्सर का मेह बरसता माया पवन बह जाता मद मात्सर का मेह बरसता माया पवन बह जाता कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु क्यों तरना यह घाटा कहत कबीर सुनो भाई साधु क्यों तरना यह घाटा गुरु बिना कौन बतावे बाटा गुरु बिना कौन बतावे बाटा बड़ा विकट यमघाटा गुरु बिना कौन कौन बतावे बाಟ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕಲಿಯೋರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ತ್ರೆ ಬಡ ವಸಂತರಾಗದ್ದು ಬಡ ವಿಕಟ ಯಮಘಾಟ ಬರುತ್ತೆ. ಕಬೀರ್ ದಾಸರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕೊಡಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಬೀರ್ ದಾಸರಿಗೆ ಗುರು ಹತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ಯಾರವರು ಅಂತ. ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದೂಗಳು ನಮಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಕಬೀರ್ ದಾಸ ರಾಮನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರ ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ಆ ದೇಹದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಪುಷ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ತಿ ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು, ಇದರ ಅರೋಮ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರನಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಗೆ ಅಂಥವ್ರ ಜೀವನ. ಹಿರಿಯರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜೀವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ, ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಆ ವೇದಾಂತದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಈಗ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಾಗೋದು ಹಳೇದದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ತತ್ವಮಸಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಬೀರ್ ದಾಸರು
ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ದಾಸ ಒಂದು ಏಕನಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಅವನಿಗೇನು ಯಾರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗಂಗೆಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ ತಗೊಬಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ. ಎನಿವೆ, ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಮಂತ್ರ, ಗುರುವಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಏನೋ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ನೀವು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿಂಗೆ ಗುರುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಮಂತ್ರ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಏನು? ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:30-4 ಅಂತ ಇದೆ. ನೀ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದುವೆಗೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದರೆ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕಿಲ್ದರೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಿದೆ, ಎಷ್ಟು 3:30-4 ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಗಂಗಾ ನದಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಗಂಗಾ ನದಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾಳೆ, ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ ನೀನು ಅಂತ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಏನಯ್ಯ ಆ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತೀಯ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆಶ್ರಮ ಬೇಡ, ನಿಂಗೂ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಅಲರ್ಜಿ. ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ನೀನು, ಹೋಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಬಾರೆ, ಅಲರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ವ್ಯಾ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಟ್ರಂಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುಟಿನ್ವರೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದಿತ್ತು. ಕಬೀರ್ ದಾಸರಿಗೆ ಗುರುವಿಂದ ನಾನು ಮಂತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಟ್ಲುಗಳ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಟ್ಲು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರು ಹರಿದು 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 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಈ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೋ ಮೃದುವಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ರಾಮ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಭೂಪತಿ ಮಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಂಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇವನು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಮಂತ್ರ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಮಂತ್ರ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕರೆದು ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳಿಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲಕ್ ನಿರಂಜನ್, ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ರಾಕ್ ಥರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಲ್ಲು ಥರ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಿರೋದಲ್ಲ. ಅದು ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಡುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ನಮಗಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಮೂಲ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗುರುಗಳ ಮೇಲಿರೋ ಹಾಡು, ನಮನ ಕರುಮೈ ಗುರುಚರಣ. ಓ ಅಮೀರ್,
ರಾಗ. ಅಲ್ಲ, ನಂದು 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 ಇದೆ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ. ಭವ ಭಯ ಹರಣ ವಂದಿತ ಚರಣ ತರಣ ಪ್ರಣತ ಜನ ಸುಶರಣ ತರಣ ಪ್ರಣತ ಜನ ಸುಶರಣ ನಮನ ಕರು मैं गुरु चरण नमन करूं मैं गुरु चरण नमन करूं मैं गुरु चरण भव भय हरण वंदित चरण भव भय हरण वंदित चरण करण प्रणत जन सुशरण तरण प्रणत जन सुशरण नमन करूं मैं गुरु चरण नमन करूं मैं गुरु चरण कली मन हरण सब सुख कारण कली मन हरण सब सुख कारण अभय वितरण जगदोद्धारण अभय वितरण जगदोद्धारण पातक हरण गुरु चरण पातक हरण गुरु चरण नमन करूं मैं गुरु चरण नमन करूं मैं गुरु चरण नमन करूं मैं नमन करूं मैं नमन करूं मैं गुरु चरण ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಹಾಡುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ. ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ ನಿಶಿ ದಿನ ತುಮಿ ಅಮಾರ್ ভালো হচ্ছে না এটা এ গান? তুমি বন্ধু তুমি নাথ নিশি দিন তুমি আমার তুমি সুখ তুমি ಶಾಂತಿ ತುಮಿ ಹೇ ಅಮೃತ ಪಾಥಾರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 90 ಭಾಗ ಬಂಗಾಳಿನಲ್ಲಿ 90 ಭಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಮಿತು ಆನಂದ ಲೋಕ ಗುರುವಿಗೆ
ನೀನೇ ಆನಂದ ಲೋಕ. ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಗುರುವಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಪೂಜೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೊದಲನೇ ಗುರು. ತಾಯಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಫಸ್ಟು ನೀವನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೋ ನೀನು ಅಂತ. ನೀ ಅದು ಇದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಟೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು. ಸೊ ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಲ ನನಗೀಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ, ರಾಧಮ್ಮನವರು ಹಳೇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡೋರು. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರೇಷನ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೀ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿತು, ಗೊತ್ತು. ಇವ್ರುಗಳು, ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ದೇವ್ರ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಇಚ್ಛೆನೇ ಅದು ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅವರ ಭಾವನೆ ಹಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕವನು. ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರುಗಳು. ಈಗನ್ನ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನೋಡಿ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಬಂದು ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೋದು, ಓಡೋಗೊಂದೊಂದು ಆಟಕ್ಕೆ. ಪಾಪ ಹುಡುಗರು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆನೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವನಿಗೋ, ಅವನ ಚಡ್ಡಿ ಇವನಿಗೋ, ಇವನ್ ಶೂ ಅವನಿಗೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಅಂತ. ಅದಿನ್ನೂ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ತಬ್ಬಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿಗೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತೇನ್ಸಿಂಗ್ ಹತ್ತಿದಾಗ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೋಷವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗೀತು ಈಗ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಲಗೇ ಇರುತ್ತದು. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಬರೋರು ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಭಜನೆ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇರೋರು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್, ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐನೋ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 15 ಮೂಟೆ ಈ ಕಡೆ 15 ಮೂಟೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೂಟೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೂಟೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊರೆ ಹೋದೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದವರು ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ, ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಕು. ಇನ್ಯಾವನು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಾ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕವ್, ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇವ್ರ ಮನೆನಾ? 6 ಗಂಟೆಗಲ್ವಾ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ತಲಾ ಹರಟೆ, ಹೋಗು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇದ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು? ನೀವು ಈ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕೋತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ನಮಗೆ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ರೀ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು. ಪಾಪ ಅವರು
ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ನೀವು ಮೊಳೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಏನೋ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳಿತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದರೆ ಹೌದಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಆಗ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ರೀ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಬೇರೆ ಡೈಲಾಗು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಇವ್ರು ತೊಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಕಾಫಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀರ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಪತ್ತೆನೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಪತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಲೆನೋವು ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿಯವರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಅಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ದ ಗೋಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ. ದೇವ್ರದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಬಂಗಾಳಿ ಹಾಡು, ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವನೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಬಂಗಾಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆದು ತುಂಬ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ, ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ, ನಿಷೇದಿನ ತುಮಿ ಅಮಾರ್. ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ, ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ, ನಿಷೇದಿನ ತುಮಿ ಅಮಾರ್. ತುಮಿ ತೋ ಆನಂದ, ತುಮಿ ಸುಖ, ತುಮಿ ಶಾಂತಿ, ತುಮಿ ಸುಖ, ತುಮಿ ಶಾಂತಿ, ತುಮಿ ಹೇ ಅಮೃತ ಪಾತ, ತುಮಿ ಹೇ ಅಮೃತ ಪಾತ. ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ, ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ, ನಿಷೇದಿನ ತುಮಿ ಅಮಾರ್. ತುಮಿ ತೋ ಆನಂದ ಲೋಕ, ತುಮಿ ತೋ ಆನಂದ ಲೋಕ, ಜುಡಾವೋ ಪ್ರಾಣನಾಶ ಶೋಕ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬೇಗೆಯಿಂದ, ಈ ಸಂಸಾರದ ಆ ಬೇಗೆ, ಆ ಉರಿಯಿಂದ, ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೊಂದ ನನಗೆ
ನೀನೇ ಆನಂದ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆನಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಪ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಸ್ಪೇರ್ 15 minutes ಫಾರ್ ದಿ ಜಪ. ನಮಗೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿದೆ, ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಹೂನವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊಪ್ಪಿನವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಟ 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 ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೋ, ಆಗ ನೀನೇ ಆನಂದವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆನಂದ. ಆ ಹಾಡುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಭಗವಂತ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆನಂದಮಯಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿದೆ. ಜುಡಾಹೋ ಪ್ರಾಣ ನಾಶ ಶೋಕ, ಭಯಂಕರವಾದ ಜುಡ ಅಂದರೆ ಉರಿ, ಆ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋದು ನೀನೇ. ತಾಪಹರಣ ತೋಮಾರ್ಚರಣ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳು ನನ್ನ ತಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಸೀಮ ಶರಣ ದೀನ ಜನ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ತುಮಿ ತೋ ಆನಂದ ಲೋಕ, ತುಮಿ ತೋ ಆನಂದ ಲೋಕ, जुड़ाओ प्राण नाश शोक, तुम्हें तो आनंद लोक, जुड़ाओ प्राण, जुड़ाओ प्राण नाश शोक, ताप हरण तोमार चरण, ताप हरण तोमार चरण, असीम शरण दीन जनार, असीम शरण दीन जनार, असीम शरण दीन जनार. तुम्ही बंधु तुम्ही नाथ, तुम्ही बंधु तुम्ही नाथ, निषेधीना तुम्ही आमार, तुम्ही सुख तुम्ही शांती, तुम्ही सुख तुम्ही शांती, तुम्ही हे अमृत पाता, तुम्ही हे अमृत पाता, तुम्ही हे अमृत पाता, तुम्ही बंधु तुम्ही नाथ, तुम्ही बंधु तुम्ही नाथ, निषेधीन तुम्ही आमा. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸದೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರವರು. ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ಅಂದರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರವರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಭಯಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಹೀಗಿದೆ ಜನ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೇವಲ 100-200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನೇ ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನೇ ತೃಪ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಅದೃಷ್ಟ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆಯಿತು. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು
6 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಅವರು. ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು 6:30-7 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಏನಿರಲಿ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ನಿಮಗೆ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಅದರ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಯಾವ್ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ನೋ ನಾನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕೃಪೆ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಂಥ ಸಾಧುಗಳ ಸಂಘ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅಂತಹ ಸಾಧುಗಳು ಹರ್ಷಾನಂದರು, ಸುರೇಶಾನಂದರು, ಅಗೇಹಾನಂದರು, ಕೇಶವಾನಂದರು, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿ ನಿಮಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬರೋರು. ನಾನು ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರೇ ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಶ್ರಮ আমি একটা বেঙ্গালি শিখতে চাই। সেজন্য এই তো বড় মহারাজ এসেছে, তো ওনার সঙ্গে মহারাজ আপনি কেমন আছে, এটা ছোট ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ನಾನು ಬೆಂಗಾಲಿಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಬೆಂಗಾಲಿಲಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆ. ನಂಬಿ ಕರೆದರೆ ತಾಯಿ ಓ ಎನ್ನದಿ ಹಳೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸಾಧಕರಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಅಭಯವಾಣಿ. ಇದು ಅಭಯವಾಣಿ. ಏನು? ನಂಬಿ ಕರಿ, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿ ಕರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದವರಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಜೋಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಇರೋವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜೋಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತು, ನಾನು ಇನ್ನೂ 10 ಬೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೂ 100 ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಶ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಇವತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅವನು ECG BCG ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ 3 days ago. ಯು ಆರ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕಪ್? ನೋ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೆಕಪ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. BP ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ, ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಇಚ್ಛೆ. ನಂಬಬೇಕು ನೀವು. ನಂಬು ನೀ ದೈವವನು, DVG ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆಗಳು. ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಕಡೆ ಏಮುಂಡೇದಿ
ఏమో అడిగితే ఇస్తారా? దేవుడు ఏమో ఉండేది అక్కడ, పూజ ఉండేది ఏం లేదు. ఊరికే పోతారు వస్తారు అంతే. ಪಾಡು ಎಂತ ಪಾಡ್ತಾರೋ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ, ಹೋಗೋರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಮ್ಮದು. ಯಾವುದು ಹಣ್ಣು ಬುಟ್ಟಿ ಅದು ಮುಗೀತು. ಈಗ ಈ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ದೇವರ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಏನಿದೆ ಇದು ಏನು ಗಾದೆ, ನರಿ ಹುಳಿ ನರಿ, ಆ ಕಥೆ ಅದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೂರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಓದಿರೋರನ್ನೇ ಬಂದು ಕೂರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹೀಗಂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಇದೆ ಇದು ಚುಚ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇರೋ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಾಲಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹೆಂಗಾಯ್ತು ರೀ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು, ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. 3 hours ನಾನು ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ. ಅದು ಬೇಕ್ರಿ, ಅದ್ರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿ ಬೀಗದಕ್ಕೆ, ಆ ಬೀಗದ ಉಂಡ ಚೂಡು, ಆ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ಯಾ ನೋಡು, ಆ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀರು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನ ನೋಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ತಂದ್ಕೊಡು. ಅಲ್ಲೇ ನೀನು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೈವ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಸಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಪಾರ. ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ KSRTC ಬಸ್ನವ್ರು 100 ಬಿಡ್ತಾರೆ, APSRTC ಬಸ್ನವರು ಒಂದು 100 ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತೆಲಂಗಾಣವರು ಒಂದು 200 ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ದಿವಸನೂ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನ? ಹಾಂ, ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ಲು ನೋಡಿ, ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಆಗಲಿ 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 ಸರ್. ಹೇ ಭಗವಾನ್, ನನಗೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ದರ್ಶನವಾದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಸರಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಬರುವುದು? ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವದ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿ ಭಕ್ತರ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಾರಾಂಶ ಏನಂದರೆ, ನಂಬು, ನಂಬಿಕರೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಂಬು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಂಬು, ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ನಂಬು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಂಬು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ನಂಬು ಅಂದರೆ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ನಂಬಿಕೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಪುಟ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋರೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿವಂತನಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಂಗೆ ಹಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಗವತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಆ ಮಗು
ಆ ಮಗುಗೇನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ 1,000 ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, 1,000 ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಆ ತಾಯಿಯ ಶಬ್ದ ಆ ಮಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಮಗುವಿನ ಶಬ್ದ ತಾಯಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ? ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಆಂತರ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಸೆಳೆತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಭಗವತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗಿಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಹೇಳಿ, ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಶಬ್ದ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳ ಹೇಳೋಣ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೇಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.